Hi students, welcome to Nita's chemistry book. Now I am going to discuss about zero order reaction. So what is zero order reaction? The rate of the reaction, that means the speed of the reaction, independent on concentration of reactant or reactants. That means the speed of reaction does not depend on concentration of the reactants. For example, photochemical reactions. In photochemical reaction, the well-known example is photosynthesis. Generally, plants can form glucose by using carbon dioxide and water in presence of sunlight. So this photosynthesis rate or speed does not depend on concentration of carbon dioxide and concentration of water. It depends on the sunlight. సో ఫోటోసింథసిస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నా లేకపోతే వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నా స్పీడ్గా జరుగుతుంది అని చెప్పలేం. సో అది స్పీడా స్లోనా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఓన్లీ ఆన్ సన్లైట్. సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. That means the speed of the reaction does not depend on these two reactants. That's why it comes under zero order reaction. Another example is there. Enzyme catalyzed reactions. Enzyme catalyzed reactions. So in these reactions also the speed or rate of the reaction does not depend on reactant, but it is depend on the enzyme. Reactant మీద depend అవ్వదు, only it depends on enzyme. That's why it is a zero order reactions. Now integrated rate equation. So how to write integrated rate equation for zero order reaction? See this one. Generally reactants gives products, right? For this chemical reaction I am writing rate equation. So rate is directly proportional to the concentration of reactants. ఈ పవర్లో మనము ఎన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉంటే అన్ని రాస్తాం కదా జనరల్గా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్, అందుకని ఇక్కడ జీరో తీసుకుంటున్నాం. దట్ మీన్స్ రేట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. సో జీరో ఇండికేట్స్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ పవర్ జీరో. ఈ బ్రాకెట్ని ఏది ఇండికేట్ చేస్తుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకొకటి రాద్దాం. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కూడా ఈక్వేషన్ రాస్తే రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ బై డిటి. This negative, that means this minus indicates just decrease in the concentration of reactants. అంతేగాని ఇది నెగటివ్ వాల్యూ అని కాదు. It is not a negative value. This minus indicates decrease in the concentration of reactants. So equation 1, ఇది 2. Let us equal equation 1 with 2. Okay. So first take equation 2 minus d concentration of r by dt, that is equal to k concentration of r power 0, right? Minus dr by dt is equals to minus, not minus, it is plus. Okay, k concentration of r power 0. Here, see here, anything power 0 is equal to 1. అంటే r power 0 ఉంది కదా, సో ఈ r power 0 ఏం చేస్తున్నాం? It is equal to 1. So minus d concentration of r by dt is equals to
k ఇంటూ 1 రైట్. సో ఈ dtని ఇక్కడ తీసుకొని వద్దాం. సో మైనస్ d కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ dt. సో ఇక మైనస్ని ప్లస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఇది ప్లస్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. d concentration of r is equals to minus k dt. Take integration on both sides. So integration on both sides. Integration కి సంబంధించి మీకు ఒక 2 ఫార్ములాస్ చెప్తాను. So integration of dx is equals to x. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇంకో దాంట్లో చూద్దాం. సో ఇదే ఫార్ములా దీనికి అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k. ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్కి రాయకూడదు. So integration of dt by using this formula I am taking concentration of r. చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx is equals to x అయినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dr is equals to r అవుతుంది. ఈక్వల్ టు మైనస్ k ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt is equals to t. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేషన్కి ఒక కాన్స్టెంట్ రాయాల్సి వస్తుంది. మీరు సి అయినా తీసుకోండి, కాన్స్టెంట్కి ఐ అయినా రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. హియర్ ఐ ఈజ్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. సి హియర్, if t is equals to 0, t equal to 0 means at initial time ఇంకా రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇనీషియల్ టైంలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? 100% కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది అది. సో అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు or not. It is simple. ఇక్కడ t ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనం ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి? r0 నే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అటు t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, టేక్ r0. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్ టైమ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ టూ టర్మ్స్ ఇన్ అబవ్ ఈక్వేషన్. దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ 3. See, this is concentration of R. Instead of R, I am taking R0 minus K. See here, T is equals to 0. That means into 0 plus I. Now, concentration of R0 is equals to minus K into 0, 0 ne. Finally, it is equal to I. This one is equation 4. Substitute equation 4 in equation 3. Equation 4 in equation 3. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ I ప్లేస్లో మనము R0 తీసుకుంటున్నాం, రైట్? సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus kt plus instead of I am taking R0. Okay. Oh, kt ni separate చేసుకుందాం. kt is equals to R0 minus R. Then I want a rate constant for zero order reaction.
కేటీ అవసరం లేదు మనకు, రేట్ కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్ రాసుకుంటున్నాం. ఆర్ నాట్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ బై టీ. సో దిస్ ఈజ్ ఏ integrated rate equation for zero order reaction for zero order. So units చూద్దాం దీనికి. units. So these are the concentration of reactant and this one is also concentration of reactants. So units for zero order is concentration by time. So concentration can be expressed in moles per liter. So I am taking moles per liter into time inverse. So clearly mole liter inverse. Instead of time inverse, I am taking second inverse. మీ ఇష్టం, second inverse అన్న తీసుకో, time or minute inverse, no problem. So these are the units for second order reaction. సో దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న 2 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఆ గ్రాఫ్స్ దేనికి గీస్తామో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఫైనల్గా. ఓకే, సో ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కేటీ ప్లస్ ఆర్ నాట్. దీనికి గ్రాఫ్, దీనికి ఒక గ్రాఫ్ రాద్దాము. నెక్స్ట్ వన్ దీనికి ఒక గ్రాఫ్ రాసుకుందాం. ఓకే, సో గ్రాఫ్ ఫర్ రేట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ R power 0. Take rate of reaction on y-axis and concentration power 0. That means simply concentration on x-axis. Here, as the concentration decreases or concentration increases 0 anukunte 1, 2, 3, 4. Okay. As the concentration increases, the rate of reaction does not influence. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినా కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయినా రేట్ మే బి కాన్స్టెంట్. ఇక్కడే చెప్పాను మీకు, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సి హియర్, దిస్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్. దట్స్ వై వీ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు. కాన్సన్ట్రేషన్లో మీరు ఏ చేంజెస్ అన్నా తీసుకురండి, ఇక్కడ మాత్రం ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎంటైర్ రియాక్షన్. లెట్ us go to second graph. Second graph for this equation. So this equation is equals to y is equals to mx plus c. So take concentration of R on y-axis and time on x-axis. ఇంకా మిగిలిందేంటి? C and M. ఇక్కడ C ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్. C మీన్స్ ఇంటర్సెప్ట్, M ఏంటి? స్లోప్. ఇక్కడ మీకు హింట్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ M స్లోప్ అనేది ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకి, M మీన్స్ స్లోప్. ఇక్కడ M వాల్యూ ఏముంది మనకు? మైనస్ K ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ మైనస్ K ఉంది కాబట్టి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. అదే ప్లస్ K ఉందనుకోండి, ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. నేనేం చేస్తున్నా, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, సో మైనస్ K ఉంటే డౌన్వర్డ్ రాసుకోండి, ప్లస్ K ఉంటే ఇలా ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ ఇలా రావాలి, రైట్? ఓకే, ద స్లోప్ ఈజ్ మైనస్ K. సి హియర్, ఇంకేం మిగిలింది? ఇంటర్సెప్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ మీన్స్ the point which cuts the y-axis is called intercept.
సో దీని ఇలాగే టచ్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చింది కదా, ఆ పాయింట్ ఏంటి, ఇంటర్సెప్ట్ ఆర్ నాట్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ గ్రాఫ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ zero order reaction. In the next video we will go to first order reaction. Thanks for watching.